ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव कुर्वन्तु सर्व मम देवदेवं। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, आमरी सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान ज्योतिष परिसर को मु पंडित हरस कुमार साहू ज्योतिर्विद पंडित हरस कुमार साहू आपन को मु आज कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची एवं हृदय प्रणाम करी आज कार्यक्रम रही। मु प्रत्येक दिन यही जो बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि को संचार काल रे मु संपूर्ण रूपे 12 गोटी राशि एवं 27 गोटी नक्षत्र उपर सर्विशेष विस्तृत भाव आलोचना करी एवं जो 5 गोटी राशि अत्यंत शुभदायक थिला ये 13 मासटी जो बृहस्पति चलनी काले ताको मध्य मु प्रदान कर सारी। तो किछि व्यक्ति विशेष माने हमको अनुरोध करथिले, तो आमर ये प्रत्येक राशि उपरे किए मेष राशि पई कहितले, किए कर्कट राशि पई कहितले, किए बिछा राशि पई, किए बहुत नक्षत्र पई मध्य आलोचना करथिले, मते जिज्ञा कहितले अनुरोध करथिले तांको विषय विस्तृत भाव जणिया पई। तो मु तांको पाखरे प्रतिश्रुति देइथिली। तो ये 12 गोटी राशि उपरे मु कंप्लीटली प्रत्येक दिन गोटे गोटे राशि को मु आलोचना करी। मेष राशि पर्यंत एवं सिंह राशि पर्यंत मु आलोचना कर सारी। प्रत्येक राशि बृहस्पति चलन एवं ग्रहों चलन अनुसार ये 13 मासटी क्यों समय क्यों भली भाव में आपण प्रभाव रहिबो, शुभ अशुभ भल मंद कौन फल रहिबो मुझे आलोचना करुच्ची। एवं मेष राशि सिंह राशि पर्यंत आलोचना करछि। एवं कन्या राशि आज मु कन्या राशि उपर आलोचना करी। कन्या राशि मीन पर्यंत ये जून मास 1 तारिख पर्यंत मुझे सर्विशेष आलोचना करी समाप्त करी। आपणकर जो राशि रही तादेर 3टा लेखा नक्षत्र रोचंती ताकू संपूर्ण भाव में मु पर्टिकुलर क्लीयरली नक्षत्र उपर आलोचना करछि, सबलोड उपर आलोचना करछि माने उपनक्षत्र उपर एवं डिग्री अनुसार मध्य कंप्लीटली प्रत्येक नक्षत्रंकर जो डिग्री रही राशि जो डिग्री रही से डिग्री अनुसार भी कौन पूरा मूल तत्व आपण कौन फल प्रदान रहिबो पूरा डीपली क्लीयरली मु आलोचना करछि। आपण ताकू देखिबे जानिबे आपण राशि अनुसार आपण राशि नक्षत्र को आपण जानि नियंतु कौन शुभाशुभ रही 13 मासटी क्यों भली भाव में आपणकर भल मंद फल कौन रहिबो ताकू सर्विशेष जानिबा। आज जीवा कन्या राशि व्यक्ति विशेष माई ये बृहस्पति चलन काले संचार काले आपणकर क्यों भली भाव में कि प्रभाव रहिबो ताकू सर्विशेष विस्तृत भाव में आम आलोचना करूँ। आपण ताकू जानिबे। प्रथमे देखंतु सौर मास वृष 18 दिन जून 1 तारिख सोमवार दिन रात्र 1:48 समय 53 दंड 39 लिता समय 1 तारिख ये आम कहूँ। प्रत्येक एवं ज्योतिर्विद मैंने 2 तारिख उपर गणना कर प्रत्येक देखुवे आप यूट्यूब चैनल मानक आसूँ 2 तारिख कहते कारण आमर हिंदू शास्त्र अनुसार सूर्य उदय रु सूर्य उदय ये जेहेतु ओहरात्र 60 दंड तो गोटे दिन को आम गणु से को आम अंग्रेज अनुसार 1 तारिख बोली कहूँ। वृष मास 18 दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष आपणकर ये दिनटी आपणकर रही जून मास 1 तारिख आप धरुचु 24 घंटा जोटा कि आम सूर्य उदय सूर्य 60 दंड को से 1 तारिख बोली कहूँ। जदि आम अंग्रेज अनुसार देखा जेहेतु 12टा परे 1:48 समय संचार करुँच तो से 2 तारिख हो जाऊँगी। तो आप 2 तारिख भी भाई पारती अंग्रेज अनुसार किंतु 1 तारिख आमर सूर्योदय 60 दंड ओहरात्र भोग रोचे। तेणुक 1 तारिख जून मास 1 तारिख दिन आपणकर रात्र 1:48 समय आपणकर बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र 4 पादरे कर्कट राशि संचार कर भाव में कन्या राशि
कन्या राशि व्यक्तिविशेष मान केउं भली भाव में कि प्रकार प्रभाव रहिबो संपूर्ण भाव 13 मासर फल मुझे आपको आलोचना करी एवं 3टी नक्षत्र रहे कन्या राशि रे। जदि कन्या राशि कथा कहूँ आम 12टी जो राशि रही मेष ठार मीन पर्यंत 360 डिग्री भितर रोचे गोटे वृत्तर चक्र हूँ 360 डिग्री। प्रत्येक 12टी राशि अच्छा प्रत्येक राशि डिग्री रही 30 डिग्री। 30 डिग्री 3टी नक्षत्र भोग है 3टी सबू राशि रे 3टी नक्षत्र भोग है 3टी नक्षत्र माने 13 डिग्री 20 13 डिग्री 20 एवं 4 डिग्री 20 30 डिग्री आपण भितर आसीज डिग्री अनुसार 3टी नक्षत्र भोग हे एवं 9टी चरण बा 9टी पाद भोग हे जो भाव में पुनर्वसु नक्षत्र 4 पादरे प्रवेश कर कर्कट राशि तो 4 पाद भोग हे कर्कट राशि से भाव में सिंह राशि कौन रही ना 3टी नक्षत्र कथा आम जब आलोचना करवा 12/6 13/6 14/6 12 अर्थात आपणकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि 13 अर्थात आपणकर चित्रा नक्षत्र कन्या राशि एवं 14 अर्थात 14 नक्षत्र जोड़ा आपणकर चित्रा नक्षत्र कन्या राशि 12 हूँ आपणकर पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि 13 अर्थ हस्ता नक्षत्र कन्या राशि 14 अर्थ चित्रा नक्षत्र कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी हस्ता एवं चित्रा ये 3टी नक्षत्र रे आपणकर कन्या राशि माने 30 टी जाक ये बहन करती। जदि देखिबा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपणकर 1 डिग्री आपण नियंती कोठी ना सिंह राशि रे आ बळे केते ना 3 डिग्री आज्ञा कन्या राशि रे बहन करती 3 भोग करती 3 डिग्री ए 3टा चरण से भोग करती 3टा चरण अर्थात 9 डिग्री 9.99 डिग्री भोग करती कौटी ना आपणकर कन्या राशि रे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से भाई बार हस्ता नक्षत्र 13/6 हस्ता नक्षत्र भोग करती आपणकर 13.32 डिग्री 13.32 डिग्री माने भोग करती हस्ता नक्षत्र से भाई भाव में कहीं 4 पाद जो भोग करेंगे 13 मिनिट 13 मिनिट 20 सेकेंड भोग करेंगे कौटी ना 32 सेकेंड भोग करेंगे आपन कन्या राशि हस्ता नक्षत्र से भाई भाव में आपंकर जो चित्रा नक्षत्र 2 चरण बा 2 पाद हूँ आप भोग कर तो निश्चिंत रूपे आपणकर भोग करेंगे आपणकर 6 डिग्री 66 पॉइंट 6.66 डिग्री तो माने 6.66 डिग्री भोग करेंगे कौटी ना आपणकर चित्रा नक्षत्र भोग करेंगे आउ जो आपणकर 6.6 रहा 66 रहा सी तुला राशि रे भोग करेंगे तेणुक आपणकर जो कन्या राशि रे 30 डिग्री अर्थात 9.99 हूँ आपणकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भोग 13.32 डिग्री रोचंती आपणकर हस्ता नक्षत्र रे एवं चित्रा नक्षत्र रे 6.66 डिग्री ये 3टाक मिसले 30 डिग्री आपणकर भोग करेंगे कन्या राशि। तो जदि आप देखुचे 3टी नक्षत्र रही मुझे आलोचना कर सारी ए डिग्री कहबार अर्थ थिला कारण पर्टिकुलर पॉइंट डीपली आपणकर केते परसेंट आप भोग कर भल खराब आते परसेंट आपण बेटर रही मुझे डिग्री माने पर मुहूर्त में मुझे कह आलोचना करी। तो जो 3टी नक्षत्र रही 11 12 13 तो जो बृहस्पति जो चलन करेंगे मस्तक रे पुनर्वसु पुष्या एवं पुनर्वसु नक्षत्र पुष्या नक्षत्र अश्लेषा मघा नक्षत्र रे जेहेतु ये रे तो दक्षिण हस्ते रोचंती दक्षिण हस्ते रे आपणकर 11 12 13 14 माने 12 13 14 कन्या राशि जो फल रही 12 13 14 अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हस्ता नक्षत्र एवं चित्रा नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र माने दक्षिण हस्तरे रही हूँ बृहस्पति संचालन काल में बृहस्पति अवस्थान हूँ कन्या राशि रे 12 13 14 3टी नक्षत्र रे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हस्ता नक्षत्र चित्रा नक्षत्र रे दक्षिण हस्त में प्रवेश करेंगे। तो जेहेतु दक्षिण हस्त में रे 3टी नक्षत्र भोग हूँ बृहस्पति तो कौन कर ना सौख्य प्रदान कर आपण को ये जीवनटी आपण 13 मासटा सुख प्रदान कर परे कौन आसो ना आपणकर कौ कौ नक्षत्र केते भोग करेंगे से डिग्री कही जो माने आपणकर कन्या राशि रे 11
बृहस्पति एटा गोटे बहुत इम्पोर्टाट पॉइंट आप जानतु प्रथम यहाँ मुझे कहवा कथा कन्या राशि रे एकादश कारण मुझे बहुत थर आलोचना कर सारी से नक्षत्र उपर डीपली कही सारापर मु कन्या राशि फल कथा कहूँ जो आप कही कौ राशि रे खराब रही माने क्यों राशि रे खराब रही तार श्लोक कही एवं कौ राशि रे भल रा श्लोक कही जीवे जीवे द्वितीय धनधान्य योगी सुतार्थ लाभे नवगु जामित्रे सप्त विपुलास्त लक्ष्मी एकादशा सर्वसुभदा भवंतु माने कन्या राशि रे होउचंदी एकादश रे बृहस्पति चलुचंदी तो सेथिपई एकादशा सर्वसुभदा भवंतु आपणकर जो मानकर कन्या राशि से माने सर्व शुभ प्रदान पाइबे तेणु करी आपणकर राशि पई अत्यंत शुभ रही अत्यंत शुभ फल रही तो तेणु करी आपणकर कन्या राशि रे जेहेतु अत्यंत शुभ रही आपणकर नक्षत्र जदि 12, 13, 14 एमानक पई जेतबेले दक्षिण हस्ते प्रवेश करछंती सुख प्रदान करेंगे शांति प्रदान करेंगे अधिका सुख प्रदान करेंगे किए ना हस्ता नक्षत्र ये डिग्री कथा आप आलोचना देखूँ हस्ता नक्षत्र जेहेतु सबुठ अधिका 13.32 डिग्री 13.32 डिग्री जो भोग करुँच सबुठारु अधिका सुख प्रदान पाइबे हस्ता नक्षत्र 13/6 मन रखु आपंकर जार अच्छी हस्ता नक्षत्र कन्या राशि से माने टिके जानि अत्यधिक सुख प्रदान अच्छी कारण से अधिक फल पाइबे अधिका डिग्री भोग करुँच किए भोग कर अधिका ना आपणकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जेहेतु 9.99 रही डिग्री भोग करुँच सी ता तलू द्वितीय स्थान रे रहिबे आ चित्रा नक्षत्र कन्या राशि जो मानकर 14/6 से मानकर रही केतना 6.66 डिग्री तो अर्थात सबुठारु शेष रहिबे किंतु भल फल मध्य भोग करिवे ये डिग्री कहिबार कारण होची किए को नक्षत्रटा केते परसेंट अधिका भोग करिवो सेथिपई आमे डिग्री कहू जेहेतु आपणकर राशि रही जो मानकर भल फल कौन खराब फल कौन रहिबो जदि आमे 12/6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि कथा कहवा तो तांकर ग्रह अधिपति हेले रवि 12 नक्षत्राधिपति होचंदी रवि महाग्रह माने सूर्य महाग्रह सूर्यंग संगे जो बृहस्पति युक्त हेबे बृहस्पति संचार हेबे 12 राशि रे माने 12 नक्षत्र रे अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य होची तांकर ग्रहाधिपति नक्षत्राधिपति सूर्य ता भितर जो आसबे बृहस्पति बृहस्पति देवगुरु देवता मान गुरु गुरु राजा हूँ पिता ग्रह होती किए ना सूर्य ग्रह पिता ग्रह एवं राजा किंग रवि जेहेतु किंग सूर्य तो सूर्य संगे जो बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो सेठी कौन करेंगे राजा को जो कूल पुरोहित बा देवता मानकर गुरु गुरु जितेबाला पथ प्रदर्शक हे निर्देश देवे गुरुंक निर्देश गुरुंक रचना रे गुरुंकर निर्देश रे मार्गदर्शन रे राजा होइजिबे प्रतिष्ठावान राजा होइजिबे निष्ठावान राजा होइजिबे जने सत्यवान राजा होइजिबे जने मार्गदर्शक जने सुप्रतिष्ठित व्यक्तित्व सुप्रतिष्ठित राजशासन काल करेंगे निश्चिंत रूपे राजशासनटा अत्यंत शुभ हे तेणुक जो मानकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि से जड़े शौर्य संपन्न जड़े पिता समान जड़े लीडरशिप जड़े स्वाभिमानी जड़े नेता जड़े राजनेता एवं जड़े किंग अर्थात जड़े राजा सदृश से था बृहस्पति देवगुरु होते पथ प्रदर्शन करती तो कूल पुरोहित जो निर्देश दियंती मंत्री निर्देश दियंती से समस्त कार्य को सफल रूपे रूपायन करेंगे समस्त कार्य को सफलता अर्जन करेंगे कारण आपण भितर नेता आपण सोशल रिलेशनशिप वृद्धि पाइब आपण भितर समस्त कार्य को संपादन करेंगे आपण भितर थिबा जो दक्षता जो कला निपुण ए समस्त जिनस आपणकर प्रतिष्ठित हम समस्त निपुण रूप कार्य करेंगे एवं आपणकर सुशासन करेंगे आपणकर जेकोसी नेता माने थिबे कि कौन राज सिंहासन थे कि उच्च पदाधिकारी व्यक्ति विशेष कौन प्रशासनिक क्षेत्र में हूँ जदि उच्च पदरे आप आभूषित होता तो निश्चिंत रूपे आपण समस्त कार्य मंगल करेंगे आपण यही गतिविधि आपणकर बेसी उन्नति अच्छी ऐसी
डेभलपमेंट अच्छे। तेणुक आपण जो मानकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि से अत्यधिक लाभवान हेबे। राजनीति क्षेत्र में हो, लोक संपर्क क्षेत्र हो, उच्च स्थान में रही उच्च पदाधिकारी निश्चित शुभ आशीर्वाद पातु कि उच्च पद रही अन्य को आशीर्वाद प्रदान करूँ। ये हूँ आपंकर मंगलकारी हम। रवि आ बृहस्पति राजा आ गुरु जो एकत्रित हेबे सुशासन करेंगे, आपण सुकार्य करेंगे, सुमंगल काम करेंगे, समस्त ये संसार राष्ट्र निश्चित रूप मांगलिक कार्य करी आपण समस्त कार्य प्रशंसित हेबे। आपण सभा समिति लीडरशिप नहीं समस्त कार्य को संपादन करेंगे। तेणुक आम जा परे हस्ता नक्षत्र कथा कहवा। चंद्र एवं बृहस्पति प्रभाव रहिबो। चंद्र रहिले कौन हम ना, चंद्र होउछन्ति जेतले मातृ सदृश कोमल बुद्धि ज्ञान ये समस्त क्या भितर था। चंद्र होउछन्ति कोमल सदृश मातृ सदृश शार्पनेस माइंडेड, समस्त कार्य को अति आंतरिकता सहित अति कोमलता सहित अति स्नेह श्रद्धा भल पाए दे कार्य करते। सागे गुरु जो युक्त हेबे चंद्र सागे कौन हम ना, चंद्र आ गुरु जो माने बृहस्पति चंद्र जो जोग हुंती गज केसरी जोग हुए। गज केसरी, गज अर्थात हाथी, केसरी अर्थात ता भितर थिबा मुक्ता। तेणुक जो गज केसरी जो 13/6 मुझे 13 डिग्री 13.32 डिग्री जो भोग होची ता भितर आपण गजकेसरी जोग होईची, अर्थात 100 हाथी मुक्ता थिबा हाथी कि 1000 हाथी मुक्ता थिबा हाथी। अर्थात आपणकर ये वर्षटी इम्पोर्टाट, ये 13 मासटी इम्पोर्टाट बढ़ी जाउची। आपणकर मूल्यबोध बढ़ुची। आपण समस्त कार्य सुदक्षता अर्जन करेंगे, समस्त कार्य आप सफलता करेंगे। आपण विवाहादि कर्म जदि बाकी थाए विवाह कर्म सफलता हेबे। एवं आपण पदोन्नति जोग रही, आपण चाकरी क्षेत्र जे थिबे पदोन्नति हेबे। आपण प्रशासनिक क्षेत्र थे आप प्रमोशन पाई उच्च स्थान को प्रस्थान करेंगे। आपणकर जेकोसी अर्थ लगाणी कार्य जदि करुवे आय फल अत्यंत उत्तम हम। बुद्धि ज्ञान गारिमा बुद्धि पाइब। आपणकर राजसिंहासन जोग रही। आपणकर जदि शिक्षकता करुवे लेक्चरशिप करुवे से क्षेत्र में बहुत प्रकार उन्नति रहिबो। समस्त कार्य सुसंपादन करेंगे, कारण आप एकादशा सर्वशोभता भवंतु। जो मझी राशिटी किए ना, मझी नक्षत्र किए ना 13 नक्षत्र हस्ता नक्षत्र कन्या राशि व्यक्ति विशेष अत्यंत शुभ रही। तेणुक कौन चिंता कर आवश्यक नहीं। समस्त कार्य आप सुफल पाइबे, समस्त कार्य आपणकर उन्नति जोग अच्छी। उच्च शिक्षा उच्च अभिलाष आईनगत कार्य आपण बहुत उत्तम रहिबो। जो मानकर हस्ता नक्षत्र कन्या राशि परे परे जिबा। आपणकर गज केसरी जोग होची, मातृ कोमल जलाधिपति पवित्र स्नेह श्रद्धा सहित आपणकर समस्त कार्य आज करी। आपणकर ये 13 मासटी आपण सफलता रूपायन करेंगे। परे परे जिबा 14/6 जो मानकर चित्रा नक्षत्र कन्या राशि। चित्रा नक्षत्र कन्या राशि रे जेहेतु दी चरण भोग होची, दी पाद भोग होची कन्या राशि रे। चित्रा नक्षत्रंकर तांकर नक्षत्राधिपति होचंदी मंगल। सेनापति पराक्रम बुद्धि पाए, लोक संपर्क बुद्धि करांती, सबु कार्य दक्षता बढ़ाए, क्रूरता बढ़ाए। अग्निकारक ग्रहटी जेहेतु ता संगे युक्त हेले किए गुरु। गुरु जेतले सेनापति को निर्देश दब, पथ प्रदर्शन करिवो, मार्गदर्शन करिवो, तो कौन करिवो ना आपणकर सेनापति तो गुण का आपणकर दक्षता गुण, पराक्रम बुद्धि गुण समस्त गुण रे आप निश्चिंत रूपे आगू बढ़े, आगू सोपान करेंगे। कौन सी आउ पराजय आप वरण करेंगे, सबुथ जय करेंगे, समस्त कार्य सफलता करेंगे। जेहेतु एकादशा सर्वसुविधा भवंतु। आपण राशि में उत्तम अच्छा, नक्षत्र में उन्नति अच्छी, किंतु हस्ता ठारू टिके कम पाइबे। हस्ता ठारू उत्तरा फाल्गुन टी कम पाइबे। आपणकर फल पाइबे किंतु कम फल टिके जोग रही। मात्र आपनको 6.66 6.66 डिग्री आपण भोग जेहेतु होची, तो आपणकर राशि रे ए वर्षटी ए 13 मासटी निश्चिंत रूपे आपण बहुत भल अच्छी। समस्त कार्य आप सफल करेंगे। नूतन कर्म गोटे करेंगे, आपणकर नुआ कर्म रे नियोजक हेबे। जो बाकी काम गुड़ाक ये पूर्व मास मानक कि पूर्व वर्ष मान करि पारि नथिले, ये वर्षटी आपणकर सत्सात सहित समस्त कार्य संपादन हम, समस्त कार्य सफल हम। बाकी पड़ता पेंडिंग काम तो पेंडिंग हो पड़ी, बहुत काम पेंडिंग हो पड़ी। जून 1 तारिख पर आपणकर सफलता ही सफलता। आगे आगू जिते
ଚାହିଁବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଆପଣ ସୋପାନ ପୁରା ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣ ଯାହା ନୂତନ କର୍ମ କରିବେ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ଅଛି। ଆପଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶାଧିପତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ, ପରାକ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି କରିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟ କରିବେ, ପରାକ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଇଏ ଜୀବଜଗନ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରାଶି ଯଦି କଥା କହିବେ, ରାଶାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଏ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜିକାକୁ ବିବରଣୀ ପାଠନ କରିଥିଲି, ତ ଏ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ଗଣିତାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଗ୍ରହ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଫଳ ଦେବେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗଣିତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଗଣିତାଧିପତି କିଏ ନା ବୁଧ। ଯେତେବେଳେ ରାଶାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟାଙ୍କର ବୁଧ, ବୁଧ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଯୁକ୍ତ ହେବେ ତ କ'ଣ କରିବେ, ଗଣିତ ଫଳ, ଇଏ ଆଢ଼କ ଫଳ, ଏ ବର୍ଷ ଏ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଇଏ ଗଣିତ ଫଳ ମାନେ ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମାନେ ଅଙ୍କ ସାଧନାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେବ। କମ୍ପିଟିସନ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କୋର୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଗାରିମା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଧନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲାତି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଓକିଲାତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲାତି କରୁଥିବେ, ଜଜ୍ ମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଅଙ୍କରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିଏ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓକିଲମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବୁଧ ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯୋଗରେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଲାଭ ହେବ, ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ, କନ୍ୟା ରାଶି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶା ସର୍ବଶୁଭଦା ଭବନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭାଶୁଭ ମାନେ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ, ମାନ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ, ଧନ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା କରିବେ, ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଇନକମ୍ ଏବଂ ୱେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଇନକମ୍ ବଢ଼ାଇବେ, ଆପଣ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସାକାର କରିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ସର୍କଲଟା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ମଧ୍ୟ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ରହିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାତୃଭଗ୍ନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ରହିଛି। ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ, ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। ଯେଉଁଠି ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟେ ଗଣନା ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର। କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା କେଉଁଠି ଥାଏ ନା ପଞ୍ଚମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ଏବଂ ସପ୍ତମକୁ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନବମକୁ ଥାଏ। କେଉଁଠି ନା ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସନ୍ତାନର ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଗାରିମାର ପ୍ରତୀକ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ସୁଖ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଏକାଦଶରେ ରହିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ସନ୍ତାନ ସ୍ଥାନ। ସନ୍ତାନକୁ ସୁଖ କରିବେ, ପ୍ରେମରେ ସୁଖ ଦେବେ, ଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଗାରିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମରେ ସୁଖ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଭଲ କର୍ମ ଫଳଟି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ସୁଖ ପାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା ସପ୍ତମ ହେତୁକ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏକାଦଶରେ ରହି। ସପ୍ତମ ଗୃହ କାହାର ନା ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି
ସ୍ତ୍ରୀର ଘର ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀର ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ ଥିବେ କିମ୍ବା ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଥିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ଭୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ କାରଣ ଏଇଟା ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଘର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବା ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ ଏ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଦେବ ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆଉ ଯଦି ସାଞ୍ଜିଧାରୀ ବେପାର କରୁଥିବେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ସଫଳତା ହେବେ ଇଏ ବ୍ୟବସାୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ କରିବ ନା ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସାଥ ଦେବ ଆପଣ ଧର୍ମ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷ ମନୋନିବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖିବେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ନ ଦେବା କାରଣରୁ ସେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବନି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଥ ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ +2 ପରେ +3 ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷଟି ପୁରା ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ଆଉ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଅଛି ମାନେ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ନବମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସନ୍ତାନ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀମାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହିତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାଞ୍ଜିଧାରୀ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରି ଆପଣ ଧର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି ଇଏ ଥିଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଓଭରାଲି ଯଦି କହିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଶାଧିପତି ଥିଲେ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପିତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଗ ରହେ ଟିକେ ତିକ୍ତତା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ରାଣୀ ତାଙ୍କ କୂଳ ପୁରୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କହିଥିଲି ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ନା ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ କୂଳ ପୁରୋହିତ ରାଜଦରବାରରେ ପୁରୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲେ କିଛି ଦିନ ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ରବି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ କାହିଁ କୂଳ ପୁରୋହିତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯିବା ଟିକେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଆସିବା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ରବି ଗଲେ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ମାନେ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ ଅନ୍ୟ ବାହାର ଅନ୍ୟତ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେଠି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାରା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ନିଚ ମେ ଆ ଯାଏ କୁଛ ବି କରି ସକତା ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଚସ୍ଥ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲେ ସେଠି ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ହରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇ ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତେଣୁକରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଜ ଔରସରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ସେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତି ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମିତ୍ର ଭାବନ୍ତି ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତି କାରଣ ନାଇଜାଇଜ ପିତା ଭାବନ୍ତି ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ମିତ୍ର ଭାବନ୍ତି ଏଇଟି କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସି ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାରେ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବୁଧଙ୍କର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଗୃହଟା କାହାର ନା ବୁଧଙ୍କର ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ବୁଧଙ୍କର ରାଶିରେ ମାନେ ବୁଧ ରାଶାଧିପତି କନ୍ୟା ରାଶିର ରାଶାଧିପତି କିଏ ନା ବୁଧ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କଲେ କିଏ ନା ଏକାଦଶରେ ନା ବୃହସ୍ପତି ସେ ଘରର ମାଲିକ କିଏ ହେଲା ନା ଗୃହର ମାଲିକ ହେଲା କିଏ ମାଲିକ ହେଲେ ବୁଧ ସେଠି ଭଡ଼ାରେ ରହିଲେ କିଏ ଏକାଦଶରେ ନା ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ରହିଲେ ବୁଧଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବନ୍ତି ମାଲିକର ପ୍ରଭାବ ଆଜ୍ଞା ଘରର ମାଲିକ ଯିଏ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ରହିବ ନା
ଭଡ଼ା ଯିଏ ରହିବ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ, ଯିଏ ମାଲିକ ରହିବ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା। ଯିଏ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାୱାର ନଥିଲେ ବି ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆତିଥ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣିତକ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଥମେଟିକାଲ ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୁଧ କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଚଳିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକାଦଶ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲି ବିଦ୍ୟା ପାଠ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ୟାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିନଥାନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ପୁରା 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁସାରେ, ପାଦ ଅନୁସାରେ, ଚରଣ ଅନୁସାରେ ଏଇ ସର୍ବସୁଭଦା ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଏ 13 ମାସ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ, ଉତ୍ତମ ରହିବେ। ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବା। 31 ତାରିଖ, ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଅତିଚାର ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ସିଂହ ରାଶିକି ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକି ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ପଥ ଭୟ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ ହେବ। ସଗ ରାଜାଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମୋକ୍ଷ ହେବ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଗ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାସେ 24 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଫଳ ଭୋଗିବା। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମୋକ୍ଷ କରିବେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଗ ରହିବ, ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରେ ହାନି ଯୋଗ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏ 5 ମାସଟି ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ଯେତେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଥିବେ, 2 ମାସେ 4 ଦିନ 24 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି, ଅନିଷ୍ଟ ରହିବ, କଷ୍ଟ ଦେବ, ଦୁଃଖ ଦେବ, ପୀଡ଼ା ଦେବ। ସେ ସମୟଟାକୁ ଆପଣ ସତର୍କ କରିବେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ। ପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ 24 ଦିନ ଯେଉଁଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ ମତଲବ 2 ମାସ 24 ଦିନ, 2 ମାସ 24 ଦିନ ଆପଣ ଖରାପ ରହିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ 5 ମାସ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ହେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସଂସାରରେ ଅତିଚାର ଚଳନ କରିବେ, ବକ୍ର ଚଳନ କରିବେ, ପୁଣି କର୍କଟ ରାଶିକୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସେ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଝିରେ 2 ମାସେ 24 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ଚଳନରେ ମାନେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଫଳ କଲା। ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେବଗୁରୁ, ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଯାହା ରହିବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁକରି ବୃହସ୍ପତିକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ସର୍ବିଶେଷ ପୁରା 12ଟି ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଚଳନାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷ, ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କୁଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବୁ। ତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ ସର୍ଭିସ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ପଦ୍ଧତି, ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଡ଼ି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଠିକ୍ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସର୍ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇଫ୍ କଥା କହିବା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଡ଼ି ପଦ୍ଧତିରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇଫ୍ କଥା କହିବା, ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା, ବିଦ୍ୟା କଥା କହିବା, ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍, ଜବ୍, ବିଜନେସ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍, ପ୍ରପର୍ଟି, ଭେହିକିଲ୍, ଲଭ୍, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ, ହେଲ୍ଥ, କ୍ୟାରିୟର ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଲିଟିଗେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପିଲାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ପରେ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତରସାରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ଼ିକାଲି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର କେଉଁ ଦଶା ଅନ୍ତରସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଇକରି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଚାଲିବ, ସେଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଚର ଚଳନା, ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଚଳନାରେ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲୁ, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2 ମାସେ 24 ଦିନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳିବେ, ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ରାତ୍ର 1:48 ସମୟ ସୋମବାର ଦିନ, ତ ସୋମବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିବେ,
ଆପଣ କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ ସମୁଦ୍ର ବସନ୍ଦେବୀ ପରଦର୍ଶନ ମୂଳେ ବିଷ୍ଣୁପତି ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କ୍ଷମସୁମ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଠନ କରିବେ। ପରେ ପରେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବେ। ଗଙ୍ଗା ମାନେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଜଳକୁ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପରିଣତ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ଗଙ୍ଗେଶ ଯମୁନେଶ ଗୋଦାବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧ୍ୟଂ କୁରୁ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଟିକେ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ହଳଦୀ, ହଁ, ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇକିରି ପୂଜା କରିବେ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିତ ରଙ୍ଗ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ, ତ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ପକାଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଅନ୍ନ ଆଦି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭୋଜନ ଆଦି କରିବେ। ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ପକାଇ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ସେଦିନ ପିନ୍ଧିବେ। ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଇଏ କରିବେ। ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବେ। ଚନ୍ଦନ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ। ଚନ୍ଦନସ୍ୟ ମହାପୁଣ୍ୟଂ ପବିତ୍ର ପାପନାଶନଂ ଆପଦେ ହରତେ ନିତ୍ୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ସର୍ବଦା। ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ଶୁଭ କର୍ମ କରିବେ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃକାରକ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମ, ବା ଆପଣ ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମ। ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ ବୃହସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ମୁରାରୀ ସ୍ତ୍ରୀପୁରାନ୍ତକାରୀ ଭାନୁ ଶଶି ଭୂମି ସୁତ ବୁଧଶ୍ଚ ଗୁରୁଶ୍ଚ ଶୁକ୍ର ଶନି ରାହୁ କେତବ କୁର୍ବନ୍ତି ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ମୁରାରୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବ, ଏ ତିନିଟାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଭାନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର, ଭୂମିସୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ମାନେ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଯେ ରାଜକୁମାର ରାଜପୁତ, ଆଉ ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ପଇସା କ୍ୟାସ୍ ଧନ ଅର୍ଥ ଲକ୍ସରିୟସ୍ ସମସ୍ତ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧି ଗାରିମା ସମସ୍ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ, ସେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ। ସେଥିପାଇଁ କଳା ନିପୁଣ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ କରିବେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟିକାରୀ ଗ୍ରହ, କର୍ମଫଳଦାତା, ଆପଣଙ୍କ ଶନିକୁ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରାହୁ କେତୁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭାନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ ରାହୁ, ତା ଭିତରେ ଦେବତା, ସିଂହିକା ହେଉଛି ରାକ୍ଷସୀ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ଦେବତା ଗୁଣ, ତାକୁ ଯଦି ସାଧନା କରିପାରିଲେ, ରାହୁଙ୍କୁ ସାଧନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କଳିଯୁଗର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ। ରାହୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବେ। ରାହୁକୁ ଅନିଷ୍ଟ ଭାବିବେନି, ରାହୁକୁ କୌଣସି କରେନି। ସମସ୍ତ ରାହୁଙ୍କର ଡରାନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ଡରାନ୍ତି। ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆଉ ରାହୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଡରେଇକି ରଖନ୍ତି। ଶନି ଖରାପ ଅଛି, ରାହୁ ଖରାପ ଅଛି, ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ରାହୁ ଶନି ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରହ। ଶନିଙ୍କର ଗ୍ରହ କଥା ଯଦି କହିବି, ପୁରା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଶନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଶନିଙ୍କ ଗ୍ରହ ଗୋଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଶନି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତେଜକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଛାୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ନୀଳାଞ୍ଚଳଂ ଚୈବେକ୍ଷଂ ରବି ପୁତ୍ର ଜମା ଗର୍ଜଂ ଛାୟାୟଂ ଗର୍ଭସମୁଦ୍ରଂ ତଂ ନମାମି ଶନୈଶ୍ଚର। ଛାୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ଛାୟାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯେତେବେଳେ କଳା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜା, ମୋଠୁ କଳା ପୁତ୍ର କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଛାୟା ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଥିଲେ। ପିତୃ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ସେ ଗଲେ କାହାକୁ ନା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଇଏ ସଂସାର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଦ୍ୟା ପାଠନ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାହେଲା, ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିନଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖଟା ନ ପାଇଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁନ ମାନେ ତୁମେ ସଂସାର ସମାଜରେ ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶନି ପୁଣି ଚିନ୍ତିତ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶନି ପୁଣି ଆପଣ ଭାଳିନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ମୁଁ ପିତୃ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି, ପିତୃ କଷ୍ଟ ପାଇ ଏତେ ଦିନ ଶିକ୍ଷା କଲି, ଆସି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କଲେ, ପୁଣି ପିତୃ ମୋତେ ଆପଣେଇବେ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିନେବେ। ପୁଣି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଯାହାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପୁଣି ପଳେଇଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆରାଧନା କଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମହାଦେବ କହିଲେ ତୋର ପତିପତ୍ନା ପତ୍ନୀ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ତତେ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତତେ ଇଏ ସମାଜର ସଂସାରର କର୍ମଫଳଦାତା ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍, ବିଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ଫଳ, ତୁ ନ୍ୟାୟିକ
प्रदानकारी तोर कर्म फलदाता तू समस्त को उचित कर्म जे कर तो दृष्टि रहिबो तार फल भल हम जार खराब कर्म तार खराब फल मिल से पत्नी जो अभिशाप देती ता अनुसार चलो किंतु कर्म अनुसार फल तू ही दबू तेणुक महादेव आशीर्वाद बलप्रद है से कर्म फलदाता है शनि आज्ञा खराब रहनु जहाँ सांगे रे जहाँ साथे रे जो रे केवे खराब कर दृष्टिटा जो पड़ो जदि आम अमंगल कले अनिष्ट कले पाप ग्रह शत्रु ग्रह हो निश्चिंत रूपे आपण भोग करेंगे खराब। राहु से भाई भाव में राहु हूँ आज्ञा समुद्र मथन बेले कहानी आज्ञा बहुत बड़ हो जाऊँ समुद्र मथन जो होता देवता माने राक्षस माने एका सांगे माने दधी माने समुद्र मथन में भाग नहीं अमृत जो बाहर लक्ष्मी प्राप्त आसिले तो से समय कौन है जो अमृत बंटन चलता सबु देवता माने जो बसते राक्षस मान भी छड़ाई शुक्राचार्य कौन कले ना राहु को छाड़े राहु भितर दीटा गुण अच्छी गोटे देवता गुण अच्छी राक्षस गुण अच्छी तेणुक कौन कले ना सी हूँ स्वर्ण भानु पुत्र एवं सिंहिका पुत्र राक्षस रूप नहीं पार देवता रूप नहीं पार से देवता भितर सूर्य और चंद्र मझे देवता रूप नहीं जाई बसीगले किए राहु बसले तो कहीं से षड्यंत्रकारी ग्रह जदि षड्यंत्र हो कि कौन जिनस हो जापारे सीबीआई ग्रह बोली कहुए भर देवता गुण जेहेतु देवता रूप नहीं बसले चंद्र सूर्य चिंता कले कौन ये तो कहीं ना हठात केमती आसला तो ये राक्षस हेतु पुणी जो विष्णु जो जापारे सुदर्शन चक्र में पुणी मुंड काटिदे गोटे होगा गंडी होगा केतु राहु होगा मुंड तेणुक सूर्य चंद्र को से सब प्रत्येक ये से ग्रास करने चेष्टा करे कि अनिष्ट करने चेष्टा करे कि भर देवता गुण अच्छी राक्षस गुण अच्छी राहु हूँ खराब नुह तेणुक आम ये जो मु कहबार अर्थ जो श्लोकटा पढ़ी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुत भूमिसुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव ये कुर्वन्ति सर्वमदेव समस्तंकर देव देवदेवींकर ये शुभ फल आपन प्रदान करेंगे आपन प्रत्येक दिन ये मंत्रटा को टिके ये श्लोकटा को शिखंतु ये नवग्रह एवं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समस्तंकर वरदान पाइबे समस्तंकर फल आपन शुभ पाइबे आपन प्रत्येक दिन करंतु गुरुंक साथरे आउ अन्य ग्रह मानकर यदि अनिष्ट थिबो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर मध्य ब्रह्मा विष्णु शिवंकर मध्य आशीर्वाद पाइबे आपन कोनोसी अनिष्ट होबने कोनोसी जीवन रे दुख प्रकाश पाइबे नहीं जेहेतु गुरु होचंदी शिक्षा ज्ञान धन मान बुद्धि सम्मान समस्त ऐश्वर्य प्राप्त ही आपन संसार रे एक सौख्य प्राप्त हेबे संसार रे आपन उन्नति करी एक मार्गदर्शन पाई आपन गोटे उन्नति पथरे आसी पहुँचे सोपान में पहुँचे पदोन्नति जो मैंने व्यवसायी मैंने थे जो चाकरी करुवे जो मैंने शिक्षार्थी मैंने थे कॉम्पिटिटिव थे कि कौन क्षेत्र में आप चाकरी करुवे कि कौन क्षेत्र में आप सरकारी बेसरकारी चाकरी ठू आरंभ वकिलाती सांबादिक हो जेको सेक्टर में हूँ आध्यात्मिक परिवेश लाइन में थे तो आपण अत्यधिक शुभ देवे अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेंगे ये थिला होची आपणकर गुरु ग्रह जदि आपणकर बृहस्पति जहाँ अनिष्ट अच्छा बृहस्पति जदि आउ टिके आपन चाहते जो 2 मास 24 दिन कन्या राशि अच्छी कि अन्य ग्रह मानकर अन्य राशि व्यक्ति विशेष मान जदि गुरुंकर प्रभाव रही खराब जो 7टी राशिंकर मुझे खराब रही 7टी राशि आप जाथे 7टी राशि जो खराब रही आम मेष वृष सिंह एमानकर अत्यधिक खराब रही तुला राशि में खराब रही धनु राशि में खराब रही एवं कुंभ राशि में खराब रही जो 7टी राशि रही तो अत्यंत खराब रही तेणुक आपण प्रत्येक दिन कौन गुरुजन को कौन गण्यमान व्यक्ति को ब्राह्मण को सम्मानित व्यक्ति विशेष मान को आप सम्मान करूँ धार्मिक स्थान में आपड़ टे मुंड नुई दिंतु आप प्रणाम करूँ आपड़ कौन धार्मिक कार्य निजे सक्रिय भाव अंशग्रहण कर से कार्य को संपादन करूँ निजे दायित्व नहीं कार्य करूँ आपण मंगल हम आप प्रत्येक दिन गुरु जदि आपंकर क्षुद्ध अच्छा खराब रही तो प्रत्येक दिन कौन करेंगे ना आपण कि गुरु जदि खराब रही आप शिक्षार पिला पाठ पढ़ार अनिष्ट हो विवाहादि कर्म विलम्ब हो कि आपणकर व्यवसाय अनिष्ट हो बेपार व्यवसाय आप क्षति सहु बारंबार स्वास्थ्यगत समस्या हो तो आप कौन करेंगे ना निश्चिंत रूपे प्रत्येक दिन आपण छात उपरକୁ ଯିବେ सूर्य उद्देश्य आपण सदा सर्वदा गोटे मंत्र को पाठन करेंगे ओं अंजलि कृष्णाय ब्रह्म ओं अंजलि कृष्णाय ब्रह्म कही जल अर्पण करेंगे 11 थर यही भाव में 11 थर करूँ कि 28 थर कि 54 कि 108 थर जल अर्पण करेंगे ओं अंजलि कृष्णाय ब्रह्म
এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହେବନି। ଗୁରୁଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଏ ଥିଲା ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ। ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 44 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର, କି ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ 13 ମାସଟି ରହିଛି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ତାର ଯଦି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ମାନିକି ଚଳିବେ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏ 13 ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କରିବ। ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଜୀବନଟା ସୁଖମୟ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। विश्व स्वस्ति शान्ति भवन्तु, वसुधैवं कुटुम्बकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।